बंधु माने केवल दुईटी नाली लंका को सूतारे बांधि दियंतु। देखिबे आपणकर शत्रु हाथ जोड़ी आपण को क्षमा भिक्षा करिब एवं तार समस्त अहंकार उभेजिब। यह विचार करंतु आपणकर शत्रु माने आपण को हाथ जोड़ी क्षमा भिक्षा करिवे एवं आउ केबे आपण को कष्ट दे पारिबे नाही। आजिर भिडियो रे आमे दुईटी लाल लंका व्यवहार करी एक उपाय आपण को कहिबाकु जाउछु, जहां आपण घरे व्यवहार करी आपणकर शत्रु मानकु आपणक जीवनरु सबुदिन पई बाहर करि देई पारिबे। एवं जेउ शत्रु माने आजि सेमानंकर शक्ति प्रदर्शन करूछंती, जेउ माने आपणक उपरे एते पूजार्चना तंत्र मंत्र करूछंती, जेउ माने आपणको एते काम कराई आपणको नष्ट करूछंती, से माने निजे संपूर्ण नष्ट होई जिवे, से माने संपूर्ण परास्त होई जिवे। एवं तापरे केवल आपण नुहे बरं से माने केबे काहाकू कष्ट देबा कथा भाबिबे नाही। तेणु आजि कली जुगर समय अटे। एही जुगरे आपणकर बंधु कम होई पारंती, किंतु आपणकर शत्रु एवं सेमानंकर शत्रुंक संख्या बहुत अधिक होई पारे। एबे एही गुप्त शत्रु मानंको देखंतु। सरल एवं निरीह लोक माने सेमानंक विषय जानि पारंती नाही, किंतु सेमानंकर पछपटे एही गुप्त शत्रु माने जाको सेमाने निजर मित्र बोली भाबंती, सेमाने सेही व्यक्ति को संपूर्ण भावरे नष्ट करि दियंती। आपणक निज भितरे भल अछि, आपणकर भल चिंताधारा अछि, तेणु आपणको समस्तंको भल लागे, आपण अन्य मानंको मध्य भल बोली भाबंती, किंतु यह कलिजुग अटे। आजिर समय समस्ते भल होई पारिबे नाही, समस्ते आपणकर बंधु होई पारिबे नाही। प्रायतः जने शत्रु आपणकर जीवन रे बंधु भावरे ही प्रवेश करिथाए एवं आपणक सहित रहिथाए, किंतु गभीर भावरे सेही व्यक्ति जने शत्रु ही होइथाए एवं आपणक पछपटे एपरि कार्य संचालन करे जहा आपणकर व्यवसाय को नष्ट करि दिए, आपणकर घर को नष्ट करि दिए। आपणकर परिवारर सदस्य एपरि रोगरे पीड़ित होइथांती जाहाको औषध मध्य प्रायतः भल करि पारि न थाए। तेणु प्रायतः शत्रु एही समस्त जिनिस पछरे थाए एवं प्रत्येक व्यक्ति समान नुहंती। प्रत्येक व्यक्ति आपणकर शत्रु नुहंती एवं प्रत्येक व्यक्ति आपणकर बंधु मध्य नुहंती। एही समय कली जुगरे आपणको अत्यंत सतर्क रहिबाको पड़िबो। आपणको सर्वदा मने रखिबाको पड़िबो जे समस्तको अंध भावरे विश्वास करिबा उचित नुहे। विशेष करी जदि केही आपणको खोला खोली हैरान करूछि, आपणकर क्षति करिबाको चेष्टा करूछि, आपणकर व्यवसाय आपणकर संपत्ति को हड़प करूछि, आपणको मिथ्या मामलारे फसाइबाको चेष्टा करूछि, किंबा अन्य कोनोसी भी उपाय आपणको क्षति पहुंचाइबाको चेष्टा करूछि, किंबा सीधा सड़क आपणको आक्रमण करूछि, तेबे आपण दुईटी नाली लंका सहित एक सरल उपाय प्रतिकार करंतु एवं तापरे आपण निजे ही देखिबे जे जेउ माने आज आपण को एते हैरान करूछंती, जेउ माने समस्त शक्ति सहित आपण को पछरे पड़िछंती, से माने एबे निजर समय गणना करिवे। एबे सेमानकर अनुतापर दिन आसीबो, कारण एही उपायटी करिबा द्वारा आपणकर शत्रु माने संपूर्ण भावरे ध्वंस प्राप्त हेबे, से माने परास्त हेबे, अर्थात सेमानकर तुमको हैरान करिबा पई आउ किछि रहिबो नाही। जेतेबेले सेमानकर सबु किछि नष्ट होई जिवो, गोटिए मुहूर्त रे सेमानकर शक्ति समाप्त होई जिवो, तेनु एहा काहाको क्षति करि पारिबो नाही। एबे आमे आपणक पई आनिथिबा उपाय गुडिक सुनंतु। एक लाल लंकार उपाय। आपण होइत लक्ष्य करिथिबे जे लाल लंका बहुत कठिन, सेहीपरि एहा आपणकर शत्रुर जीवन को नष्ट करि पारे। एहार कठिनता एहार रुक्षता ही आश्चर्यजनक काम करे। जदि आपण एहाकु सठिक भावरे व्यवहार करंती, तेबे लाल लंका कोनोसी साधारण प्रतिकार नुहे, एहार चमत्कार शक्ति रहिछि एवं एहा दुष्ट आखि को दूर करि पारिबो एवं तुरत दुष्ट मंत्र को कला मंत्र को ओलटाई पारिबो। एहा एते शक्तिशाली अटे। शत्रु जेते शक्तिशाली हेउना काहेकि सेमाने एही प्रतिकार सम्मुखरे ठिया होई पारिबे नाही, सेमाने आपणको उपस्थिति रे ठिया होई पारिबे नाही, अर्थात सेमाने आपणको सहित कोनोसी भी भूल काम करि पारिबे नाही। लुचि रहितिबा शत्रु माने मध्य एहा द्वारा परास्त हेबे, अर्थात जे मानको आपण बंधु भाबुछंती किंतु आपणको पछरे सेमाने आपणकर शत्रु अटंती, तो सेमाने मध्य एही उपाय द्वारा परास्त होई जिवे।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ତେଣୁ ରାତିରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସହିତ ଏହି ଉପାୟର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଜଣେ, 2 ଜଣ କିମ୍ବା ଯେତେ ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, 1000, 1 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 1 କୋଟି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଶୁଖିଲା ନାଲି ଲଙ୍କା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆସୁଥିବା ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ଯେମିତି ସେଥିରେ ଡେମ୍ଫ ଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଲମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କଲମ ନେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା। ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ନେଇ ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନେଇଥିବା 2ଟି ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ଏଠାରେ ଏକ ସୂତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆମର ମୌଲି ସୂତା ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ ସୂତା ଆସିଥାଏ ଯାହା ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ସୂତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେହି ସୂତାରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏପରି ଏକ କୋଠରୀରେ ସେହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହି ଉପାୟଟି କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସେହି ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଲାଲ ଲଙ୍କା ଉପରେ ଏକ କଳା କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁର ନାମ ବହୁତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ କଲମ ବା ମାର୍କର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏକ ମାର୍କର ଠିକ୍ କାମ କରିବ, ଯେମିତିକି ଲଙ୍କାରେ କୌଣସି ଆଘାତ ନ ହେବ ସେହିଭଳି ମାର୍କର ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଲେଖି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମାର୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠି ପଛପଟୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନାଶ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ କିମ୍ବା 2ଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିହତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ 2ଟି ଲଙ୍କା ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୂତା ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଚାରିପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 4ରୁ 5 ଥର ଗୁଡ଼ାଇ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂତାକୁ ଗୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୁଖ ଦୁଶ୍ମନ ହନ୍ ହନ୍ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 5 ଥର ସୂତା ଗୁଡ଼େଇବେ ଏବଂ 5 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ତୁମେ ନେଇଥିବା 2ଟି ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ପୂର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସହିତ ଜାଳି ଦିଅ। ତ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ରହିଲା ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଟ୍ୟାପକୁ ଆପଣ ପାଣି ଛାଡ଼ି ସେହି ପାଣିରେ ସେହି ପାଉଁଶକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଏକା ଥରରେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବ। ଶତ୍ରୁ କାନ୍ଦିବ ଏବଂ ଅନୁତାପ କରିବ, ତାର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଉଭେଇଯିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଶନିବାର, ରବିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଶନିବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ରବିବାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ରବିବାର କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେମାନେ ତାପରେ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ହିଁ ସରଳ ଅଟେ, ବହୁତ ହିଁ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନଜର ଲାଗିଥାଏ ତ ସେହି ନଜର ଦୋଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଶୁଖିଲା ନାଲି ଲଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଶୁଖିଲା ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନଜର ଦୋଷ, ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାମବାଣ ଉପାୟ ଅଟେ। କେବଳ ଏହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ସଠିକ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଏହାକୁ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।